بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں بھی تخلیق فرمائیں اور پھر اس پر اپنے کمال مہربانی سے اپنے بندوں کو اپنی ہی عطا کی ہوئی چیزیں اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس قربانی کرنے پر اجر و ثواب بھی عطا کروں گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، اور قربانی کرنا کب سے شروع ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کیوں کی تھی، اور کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام ابرام یعنی قوم کا باپ رکھا، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے تک اتار دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں سے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت کے اندر اتار لیے گئے تھے۔ ناظرین محترم، قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے۔ عربی محاورات میں قربان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کیا جائے، جیسا کہ امام ابو بکر خزاز رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں نقل کیا کہ قربانی ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا حاصل کرنا ہو، لیکن عرف عام میں 10 ذی الحج کو بکرے، دمبے، گائے وغیرہ ذبح کرنے کا نام قربانی رکھا گیا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اسی وقت سے لے کر اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے قربانی کرنا شروع ہوا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اور آپ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیں کہ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ چنانچہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا، اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، جبکہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ کے اندر رواج کیا گیا کہ تم لوگ قربانی کیا کرو کیونکہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس سنت سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کو تمہاری قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ اس کو تمہارا اخلاص مقصود ہوتا ہے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کا قرب اور رضا ہے، اور ہر مسلمان ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کر کے یہ نیت کرتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر میں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنا جان و مال، عزت آبرو، ہر قسم کی پیاری چیز قربان کروں گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے تو قربانی بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کے اندر جاری تھی، جبکہ ہمارے یعنی بنی اسرائیل کے اندر یہ قربانی کس طرح سے جاری ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، کیونکہ آپ کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانجھ تھیں۔ چنانچہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی نے آپ کو اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی کہ آپ اس کے پاس جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 85 سال کی عمر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔
चुनाचा जब वो दौड़ने और भागने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, "ऐ मेरे बेटे, यकीनन मैंने ख्वाब में देखा है कि बेशक मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख़्याल है?" तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, "अब्बाजान, आप कर गुज़रें जो आपको हुक्म मिला है, और अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे।" नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़ये के कुछ पस मंज़र यूँ हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब आया और ख्वाब में आपको कहा गया कि इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद बेदार हुए और सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी राह के अंदर प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया है। चुनांचे आपके पास जो ऊँट मौजूद थे सब अल्लाह ताला की राह के अंदर कुर्बान कर दिए। चुनांचे फिर इसके बाद आप आराम फरमा रहे थे। जैसे ही आराम करते हैं, ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है, इब्राहीम, अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। चुनांचे बेदार हुए तो सोचने लगे कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फ़र्ज़ंद इस्माईल अलैहिस्सलाम है। सोचा, अल्लाह देखना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इश्क किससे करता हूँ, अपने बेटे इस्माईल से या फिर अपने खालिक हकीकी से। बस जैसे ही ख़्याल आया, आपने इरादा कर लिया कि अपने फ़र्ज़ंद को राह खुदा में कुर्बान करूँगा। सुबह उठ के अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहने लगे कि मेरे बेटे इस्माईल को अच्छा लिबास पहनाना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पे लेकर जाऊँगा। चुनांचे बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगीं और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानगाह की तरफ जाने लगे। चुनांचे इतनी देर में शैतान भी वहाँ पर आ धमका और बीवी हाजरा से कहने लगा कि आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि आपके बेटे इस्माईल को मारने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर जा रहे हैं, जिस पर बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम को जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान कहने लगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब में देखा है कि बेटे को कुर्बान करो, और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देंगे। जिस पर बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़ख्र से बोली हैं, शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र की बात क्या होगी। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। इसके बाद शैतान वहाँ से नामुराद होकर हज़रत इस्माईल के पास आता है और कहता है कि आपको पता है कि आपके वालिद आपको कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। आपके वालिद ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की राह में मैं अपना बेटा कुर्बान करें। जिस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहते हैं, ये अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। चुनांचे फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि अपना प्यारा बेटा इस्माईल क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? इतनी देर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करते पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है कि जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहते हैं कि आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करूँगा। जिस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा जान, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं, लिहाजा जब मेरा गला कटेगा और आप देख नहीं पाएंगे। बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांधें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव रस्सी से बांधकर अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और छुरी को हज़रत इस्माईल के गले के करीब करते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह, अगर तुम मुझे हज़ारों इस्माईल अता करता तो सब इस्माईल तेरे नाम पर कुर्बान करता। ये कहा और जैसे ही छुरी को फेरने लगे, अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जा और जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेके इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर पेश कर, क्योंकि मेरे प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को पूरा कर दिया है। और वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते रहे हैं और जब खून बहने लगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और जैसे ही आंखों से पट्टी जुदा की तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही और सालिम इनके साथ खड़े हैं और कुर्बान गाह में एक जानवर अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान हो चुका है। चुनांचे फिर इसी दौरान गैब से आवाज़ आने लगी कि ए इब्राहीम, तेरे इस अमल को क़यामत तक ज़िंदा रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद किया करेंगे और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। चुनांचे आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को यानी ईद उल अज़हा के नाम से याद किया जाता है और इस दिन अल्लाह ताला की राह के अंदर जानवरों की कुर्बानी पेश की जाती है।
ناظرین محترم، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ انبیاء کے خواب ایک وحی ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے اندر اگر کسی شخص کو ایسا خواب آیا جو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اپنی اولاد کی قربانی پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال اس کی راہ کے اندر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔